बेअदबी ते गोलीकांड की पहली रिपोर्ट का पोस्टमार्टम डीजीपी इकबालप्रीत सहोदा ने अपनी रिपोर्ट च साबका एसएसपी चरणजीत शर्मा वालों निभाई भूमिका ते चुके सवाल। सहोदा की रिपोर्ट ते ही सस्पेंड हुए सी चरणजीत शर्मा। अपने ते लगे इल्जामां ते पहली बार बोले चरणजीत शर्मा, कहा मैनू बनाया जा रहा है बली दा बकरा, मैं अपना लाई डिटेक्टर टेस्ट करवाउण दे लई हां तैयार। किसानां दे प्रदर्शन तो बाद चुकी सरकार हुण अज तो ही शुरू होवेगी झोने की सरकारी खरीद। पहला 11 अक्तूबर तो खरीद दे दिते गए सी हुक्म। जल्दी खरीद शुरू होने के हुक्मां तो बाद क्रेडिट वॉर हुई शुरू। बीजेपी ने कहा सीएम मनोहर लाल की कोशिश लियाई रंग, तो पंजाब कांग्रेस ने दसिया अपनी जित, अकाली दल ने भी थापड़ी अपनी पिठ। कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं लैके रणदीप सुरजेवाला का वड्डा दावा, कहा 78 विधायकों ने कैप्टन नूं हटाउण दी कीती सी मंग। कैप्टन बोल झूठ रहे ने सुरजेवाल, रावत ने दसिया 43 तो सुरजेवाल दस रहे ने 78 विधायक। अस्तीफे के रेड़के विचाले नवजोत सिंह सिद्धू का एक होर ट्वीट, बोले अहुदा होवे या ना होवे मैं राहुल ते प्रियंका दे नाल नकारात्मक ताकतां करनगियां हराउण की कोशिश, पर मैं पॉजिटिव एनर्जी नाल पंजाब लई करदा रहांगा काम। सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। मैं अमृत वर्दी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बैबल कलां गोलीकांड के मुलजम दे नाल। जी हाँ, साबका एसएसपी गोलीकांड ते चरणजीत शर्मा दे धमाकेदार इंटरव्यू पहली बार न्यूज़ 18 ते डीजीपी इकबालप्रीत सहोता की रिपोर्ट के बारे जो बड़ा खुलासा होया है। न्यूज़ 18 पंजाब ते सहोता की रिपोर्ट का पोस्टमार्टम होया है। तत्काली एसएसपी चरणजीत शर्मा ते सीधे तौर पर सवाल खड़े हुए। बैबल कलां च चरणजीत शर्मा ने उत्थे स्थिति उस वेले नहीं संभाली सी। सहोता की रिपोर्ट ते चरणजीत शर्मा नूं सस्पेंड किया गया सी ते सहोता की रिपोर्ट ते ही पुलिस खिलाफ कतल का केस दर्ज होया सी। रिपोर्ट च रुपिंदर जसविंदर की गिरफ्तारी बारे भी दस्सिया गया है। सहोता की रिपोर्ट ते सिफारिश ते ही रुपिंदर जसविंदर बरी भी हुए न। न्यूज़ 18 पंजाब ते गोलीकांड बारे वड्डा खुलासा। डीजीपी इकबालप्रीत सहोता की रिपोर्ट का पोस्टमार्टम। तो पूरा मामला पूरा जो तफ्तीश दे नाल न्यूज़ 18 दे वल्लों जो जानकारी हासिल की गई है उसके मुताबिक इकबालप्रीत सहोता की तफ्तीश रिपोर्ट कहती है कि स्वरूप चोरी होने तो बाद पुलिस ने ढुकवीं कार्रवाई नहीं की। गोलीकांड च एसएसपी चरणजीत शर्मा का नाम सामने आया। चरणजीत शर्मा ने स्थिति सही ढंग दे नाल नहीं संभाली। सिट ने फिर फौरी रिपोर्ट ते एसएसपी चरणजीत शर्मा नूं सस्पेंड कर दिता। 302 और 307 का परचा दर्ज करने के आदेश दिते गए। स्वरूप चोरी होने तो बाद पुलिस ने ढुकवीं कार्रवाई नहीं की है। डीजीपी इकबालप्रीत सहोता की तफ्तीश रिपोर्ट दसदी है। तफ्तीश रिपोर्ट यह भी दसदी है कि गोलीकांड च एसएसपी चरणजीत शर्मा का नाम सामने आया सी ते चरणजीत शर्मा ने क्योंकि स्थिति नहीं संभाली इसलिए सिट की फौरी रिपोर्ट ते ही चरणजीत शर्मा नूं सस्पेंड किया गया। उधर इस सब दे विचाले पहली बार टीवी ते बैबल कलां गोलीकांड मुलजम एसएसपी चरणजीत शर्मा आए। न्यूज़ 18 ते साबका एसएसपी चरणजीत शर्मा ने अपनी सफाई दी है, अपना पक्ष रखा है। चरणजीत शर्मा ने कहा मैनू बली का बकरा बनाया गया है, मेरे अलावा होर भी कई पुलिस मुलाजम उत्थे शामिल सी, मैनू विलन के तौर पर पेश किया गया है। मैं लाई डिटेक्टर टेस्ट के लिए भी तैयार हाँ, लाई डिटेक्टर टेस्ट लाइव होना चाहिए है। पुलिस ने सैल्फ डिफेंस दे विच गोली चलाई, उत्तों ऑर्डर नहीं सी। तां चरणजीत शर्मा हुण तक जो सिर्फ बयाना दे करके या कह लो कि सिर्फ उन्हां दा हवाला दे के गल्लां हुंदियां सी, ओ चरणजीत शर्मा पहली बार टीवी ते आए। न्यूज़ 18 ते आके उन्होंने अपना पक्ष रखा तो कहा मैनू बली का बकरा बनाया जा रहा है, मैं लाई डिटेक्टर टेस्ट कराने के लिए तैयार हाँ। पर जो वड्डी गल उन्होंने कही कि पुलिस ने सैल्फ डिफेंस च गोली चलाई, उत्तों ऑर्डर नहीं सी। तत्काली अधिकारियों ते भी सवाल चुके ने। कुंवर विजय प्रताप की जांच का मापदंड की सी, कहा कुंवर की रिपोर्ट दे विच
ਕੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੀ। ਚਰਨਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਟੀਵੀ ਤੇ ਆਏ, ਕੀ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਗੌਰਵ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਜ मैं 4 बीमारियां ग्रस्त हो गया सिर्फ इसे करके ही। स्टंट पै गया, दूजा पैन वाला, ठीक है जी। हाई ब्लड प्रेशर रहने लगा, शुगर भी हो गई है, ते सारा कुछ होने के बावजूद थायराइड भी हो गया। ते हुण मैनूं दसो भी मेरे को होर की चाहुंदा हैगा। अच्छा, फिर नंबर 2 दे उत्ते मैं वो ना करती भी, वो मैनूं मैडिकली तौर ते उत्ते भी नहीं हो सकता। मैं भी ये परवराज होना ने कहा है जी, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ मैं 5 ਵਾਰੀ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। मैं भी अपनी जान ला के जोखिम च ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। मैं कहना मेरा लाइव होवे, लाई डिटेक्टर टेस्ट मैं लाइव कराਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਕਹਿਣ ਮੈਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਮੇਰਾ ਲਾਈਵ ਕਰਾਓ ਤੇ ਨਾਲ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੀ ਲਾਈਵ ਕਰਾਓ ਜੀ, ਕਰਵਾਓ ਲਾਈਵ ਉਹਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕੌਣ ਝੂਠਾ ਤੇ ਕਿਹਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੀ ਪੂਰੀ ਥਿਉਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲकुल 101% ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਦੱਸੋ ਵੀ ਉਸਨੇ ਕਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਿਸ ਮਾਪਦੰਡ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਿਸ ਮਾਪਦੰਡ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੀ ਥਿਊਰੀ ਹੈ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ, ਕਿਹੜੀ ਥਿਊਰੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ, ਕਿਹੜੀ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਕਿਹੜੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹ ਸਪਸ਼ਟ ਲਿਖਤਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵੀ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਆਦਮੀ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ 'ਚ ਵਰਤਿਆ, ਹੁਣ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਈ। ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀकांड ਜਦੋਂ ਵਾਪਰਿਆ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਵਾਪਰਿਆ, ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਡੀਜੀਪੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮਾਂਡ ਕੌਣ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾਓ, ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਕਮਾਂਡ ਕੌਣ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਟੋਟਲੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ। ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਡਿਫਿਊਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਉੱਤੇ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਸ 2015 ਚ ਨਵਾਂ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਕੇ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਯਾਰ ਦੇਖੀ ਇਹਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪੈਸੀਫਾਈ ਕਰਾਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣੇ। ਇਸੇ ਭਾਈ ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹੇ ਸੀ, ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਡੀਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ 15 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ 45 ਮਿੰਟ ਲੱਗੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਸਮਝਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਤਾਰੂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਟਾਂ ਬੱਟੇ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਡਾਂਗਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਧੱਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲ ਗਈਆਂ, ਲੋ ਹੈ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ, ਉਦੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੱਟੜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਫੱਟੜ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀ ਆ ਚੱਲੀ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਤੇ ਉਹ 2 ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਤਲਬ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਜੀ। ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਗ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ। ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੁੱਡ ਫੇਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਮੀ SHO ਨੇ SSP ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕਰਤੇ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਰਿਆਦਾ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰੂਗੀ। ਉਹ ਅੰਗ ਲੈ ਕੇ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਏ, ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਚੌਂਕ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹ 'ਚ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਕਿ 200 ਬੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ, ਬਰਗਾੜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ 'ਚ, ਜਿੱਥੇ ਅੰਗ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉੱਥੇ SSP ਤੇ ਜੱਗੀ DC ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ, ਉਸ ਗੇਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਫੋਰਸ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਕਿਉਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? IG ਜਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ? ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ? ਮੁਕਾਮੀ DIG ਸੀ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ? ਉਸ ਚੌਂਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਇੰਨੀ ਫੋਰਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਓ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੈਸਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੈਸਾ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਾ ਮੇਰੀ ਫੋਰਸ ਹੈ, ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਗੋਲੀ ਦੇ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੋਲੀ ਨਾ ਕਿਹਨੇ ਚਲਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਅਫਸਰ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਡਿਸਾਈਡ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਚੱਕ ਕਰ ਲਏ,
ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੇਰੇ ਗਨਮੈਨਾਂ ਜੋ ਟੋਟਲ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਪਨ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ 2 ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ 3 ਵਾਰੀ ਚੈੱਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਜੀ। 3 ਵਾਰੀ ਆ ਗਏ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਵਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਫਿਰ ਜੇ ਉਹ ਟੈਕਨੀਕਲ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਟੀਵੀ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਐਸਐਸਪੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਆਏ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ। ਤਾਂ ਇਕਬਾਲਪ੍ਰੀਤ ਸਹੋਤਾ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਰੁਪਿੰਦਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸ਼ੱਕੀ ਆਡੀਓ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਰੁਪਿੰਦਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਤੋਂ ਖੰਡਿਤ ਅੰਗ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾਵਾਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸ਼ੱਕੀ ਆਡੀਓ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫਾਈਨਲ ਚਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਰੁਪਿੰਦਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕਿਉਂ ਫੜੇ ਗਏ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਫਟੇ ਹੋਏ ਅੰਗ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰੁਪਿੰਦਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਦਾ ਜੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਟੇ ਹੋਏ ਅੰਗ ਰੱਖ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਭੀੜ ਨੂੰ ਖਿਡਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਭੀੜ ਖਿੰਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਭੱਜ ਦੌੜ ਦੌਰਾਨ ਰੁਪਿੰਦਰ ਤੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫਟੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਅੰਗ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫਟੇ ਹੋਏ ਅੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰੁਪਿੰਦਰ ਤੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਵੀ ਫਟੇ ਅੰਗ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਹ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਚੌਂਕ ਤੋਂ ਖਿੰਡੇ ਹੋਏ ਅੰਗ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਕਬਾਲਪ੍ਰੀਤ ਸਹੋਤਾ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜੋ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸੀ ਬਲਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸ਼ੱਕੀ ਆਡੀਓ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਫੜੇ ਕਿਉਂ ਗਏ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਫਟੇ ਹੋਏ ਅੰਗ ਰੱਖ ਕੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਭੀੜ ਨੂੰ ਖਿੰਡਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਭੀੜ ਖਿੰਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੁਪਿੰਦਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਦੀ ਆਖਿਰਕਾਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਫਤੀਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸ਼ੱਕੀ ਆਡੀਓ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪੱਕੇ ਸਬੂਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਲਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਜੋ ਫਟੇ ਹੋਏ ਅੰਗ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਭੀੜ ਨੂੰ ਖਿੰਡਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਸ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਫਟੇ ਹੋਏ ਅੰਗ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਭੀੜ ਨੂੰ ਖਿੰਡਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫਟੇ ਹੋਏ ਅੰਗ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਰੁਪਿੰਦਰ ਤੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਅੰਗ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਹ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਚੌਂਕ ਤੋਂ ਖਿੰਡੇ ਹੋਏ ਅੰਗ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।